10 वर्ष जनयुद्धमा हाम्रो दाई शहीद हुनुभयो, दिदी शहीद हुनुभयो। दाईको नाम छवि अधिकारी हो, दिदीको नाम मुना अधिकारी हो। कतिपय चाहिँ एउटा उसमा युद्धमा परेर मर्नु भएको छ भने कतिपय चाहिँ एउटा सुराकीको आधारमा त्यसरी मर्नु भएको छ। त्यहीमाथि बलात्कार गरेर नि मारेका छन्। Indira Adhikari is one of many women victims of the conflicts in the recent history of Nepal. During the insurgencies, hundreds of women from both the state and their opponents lost their lives, were injured and handicapped or disappeared. In 2000, the United Nations Security Council passed Resolution 1325 with the objectives to strengthen the efforts in eliminating the biases against women and in promoting women's rights during conflicts. It ensures their active participation in peace and reconstruction processes. In 2010, the government of Nepal put forth a national action plan to implement the resolutions, to ensure women's participation in the peace process and to address the rights and welfare of the conflict-affected women and girls. Various efforts are being carried out by civil society to promote the National Action Plan on 1325 in the rural areas of Nepal. Indira, from Kaski de Kurpokhari, is one of the participants of one such program. Sadhuram Sapkota, the Joint Secretary of the Ministry of Peace and Reconstruction, has been a pioneer in the formulation and implementation of the National Action Plan. नेपाल सरकारले पनि यसलाई उच्च महत्त्व दिएको विषय रह्यो यो र यसमा नागरिक समाज, पीस सपोर्ट वर्किङ ग्रुप र UN एजेन्सीहरू र पीस सपोर्ट वर्किङ ग्रुपको उल्लेख्य सहयोग चाहिँ नि रह्यो. The announcement of the National Action Plan invigorated civil society organizations working in this area. It became evident that difficult initiatives can be taken forward in a participatory way when there is able leadership from the government. जुनसुकै कामहरू गर्दाखेरि पनि हामी महिला अधिकार कर्मीहरूले जति पनि अधिकारका कुराहरू उठाउँछौं त्यो अधिकारको कुरा उठाउँदाखेरि एक्लै संस्थाले मात्रै उठाएर अथवा नागरिक समाजले मात्रै उठाएर कुराहरू अगाडि आउन सक्दैन. त्यसको लागि सरकारी पक्षको सहयोग नितान्त आवश्यक छ. यसको ज्वलन्त उदाहरण हो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर 1325 र 1820 को राष्ट्रिय कार्ययोजना. By adopting a national action plan for UN Security Council resolutions 1325 and 1820, and being the first country in South Asia to do so, Nepal has further demonstrated its commitment to gender equality and the empowerment of women. Now, the challenge is implementation. The program has to be taken to the rural communities in places most affected by conflicts. केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय लेभलका मन्त्रालयहरूबाट यिनीहरूका लाइन एजेन्सीमा कार्यक्रम चाहिँ नि गइरहेको छ र जिल्ला स्तरमा समन्वय समितिहरूलाई एकदमै क्रियाशील बनाउने काम भइरहेको छ. त्यसको लागि हामीले चाहिँ नि न्याप लोकलाइजेसन प्रोग्राम भनेर अगाडि बढाइरहेका छौं. यसमा हामीले सिभिल सोसाइटीसँग पार्टनरशिप गरिरहेका छौं. The program to localize the National Action Plan is succeeding. Many conflict-affected victims like Indira have been participating in these programs. राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपालको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ. नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नको लागि महिलाको सहभागिता कसरी जुटाउने भन्ने एउटा यो मार्गनिर्देशको रूपमा पनि आएको छ. यसमा हामी सबैलाई एकदमै निस्वार्थ निष्पक्ष इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्छ. तब त्यो लक्ष्य समूहसम्म यो पुग्छ. यसको लागि एकदमै सक्रिय हुनुपर्छ र वास्तवमा यो एकदमै प्रभावकारी छ. 1325 ले द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई चाहिँ एकदम सहयोग गर्छ, पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिलाउँछ भन्ने कुराबाट नै मलाई अलि आशा पलाएको छ. Out of 14 male nominees from 6 countries, Sadhuram won the End Peace 2012 award for being an exemplary male champion of women's rights. मैले चाहिँ ब्युरोक्रेट्समा त्यस्तो धेरै कम व्यक्ति मध्ये एकजना व्यक्ति भेटेको छु जसले चाहिँ नि एउटा गभर्नमेन्टमा बसेर पनि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनसँग मिलेर आफ्नो कामहरू लक्ष्य पूरा गर्नलाई अगाडि आउने व्यक्ति मध्ये पनि मैले उहाँलाई पाएको हुनाले र उहाँ चाहिँ नि एउटा पुरुष भएर पनि एउटा महिलाका इस्युहरूलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने हामीले एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा एउटा पुरुष फेमिनिस्टको रूपमा पनि हामीले साधुरामजीलाई पाएको हुनाले नै उहाँलाई यो अवार्डको लागि हामीले नोमिनेट गरेको हो. यो पुरस्कार मलाई नभएर यी सबै एजेन्सीहरू नेपाल सरकारलाई
नेपालको नागरिक समाजलाई, नेपालमा काम गर्ने UN एजेन्सीहरूलाई, गैर सरकारी संस्थाहरूलाई, डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई र आम रूपमा ती द्वन्द्व पीडित महिला दिदीबहिनी आमाहरूको लागि चाहिँ नि प्राप्त भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।